فإن من جودك الدنيا وضارتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالصيدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى رسول الوالد الحبيب، ثم إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى، رسول الفقه المقدم محمد بن علي فعالوي ورسولهم وبرهم، ثم إلى رسول عبد الرحمن السقاف، ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب، والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكعب، والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكعب، والحبيب محمد بن أحمد الحداد، والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد، والحبيب ثم إلى سيد محمد بن أبي بن عباس المالكي، سيد عباس بن أبي بن عباس المالكي، سيد علي بن عباس المالكي وسولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف، ثم إلى رسول الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وسولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسول الشيخ محمد سلمان المدني، ثم إلى رسول الشيخ محمد رشد البنجري، ثم إلى رسول الشيخ محمد شارون عبد الله البنجري، ثم إلى رسول الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري، ثم إلى رسول الشيخ أحمد زودين رسولهم وفروعهم، ثم إلى روح حضرة الشيخ حجي محمد شافي هذا بن صالح الرائدي، ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني وسولهم وفروعهم، أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما نوى أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Masyaallah, rahimakumullah. Sama-sama kita baca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. الباب التاسع في فضيلة صلاة الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا هريرة صل الصلاة مع الجماعة ولو كنت جالسا فإن الله تعالى يؤتيك بكل صلاة مع الجماعة ثواب 25 صلاة في غير الجماعة والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjut daripada pengajian rutin kita malam Senin, yang mana ini semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiyah. Tiada yang patut kita jalankan dalam bentuk keseharian kita, yaitu atas tanda syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan segala ibadah yang telah diwajibkan kepada kita dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan semua itu, apapun bentuk ibadahnya, maka itu adalah bentuk yang terbaik dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya kita miliki tanpa kita syukuri, maka akan berhenti nikmat itu sampai pada keadaan kita tidak bersyukur kepada Allah. Kalau Allah kasih kita sehat namun tidak dibawa ibadah, suatu saat dalam waktu dekat nikmat sehat tersebut Allah akan cabut. Maka dari itu, apapun nikmatnya barengi dengan ibadah. Kalau kita barengi dengan ibadah, Allah akan lebih senang lagi untuk memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang kita tidak tahu ke depannya, ya, daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita duduk bersama di musala Al-Baqiyatus Shalihah dalam keadaan menuntut ilmu. Niatkan ini semua adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-9 di dalam fadilah salat jamaah. Salat jamaah ini adalah satu ibadah yang kita lakukan pada tiap-tiap hari kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Sayyidina Abu Hurairah mendapat wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Faqala li, Nabi berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sil salata ma'al jamaah. Wahai Abu Hurairah, sambunglah salatmu bersama jamaah. Artinya kerjakan salatmu dengan jamaah. Walaupun tajalisan, walaupun engkau itu keadaannya duduk. Fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jamaah. Karena ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikanmu dengan setiap sholat yang kamu kerjakan dengan jamaah thawaba 25 salatan,
pahala 25 sholat fi ghairil jamaah, pada selain jamaah. Jadi Abu Hurairah mendapat wasiat dari Nabi, lakukan sholat, sambung sholat kita, ya, kerjain sholat kita dengan jamaah, walaupun tak jalis, walaupun keadaan kita ini nggak bisa berdiri, duduk gitu. Kita juga sering lihat di masjid musola, di pojokan, ya, entah itu di saf pertama, kedua atau di belakang, ya, itu ada orang tua sholat jamaah pakai bangku. Nah itu gambarannya, entah itu dia duduk pakai bangku atau duduk di karpet sejadahnya, ya, walaupun tak jalisan. Tapi kalau udah nggak bisa duduk, ya kan itu miring ke kanan, ya, urutannya berdiri, duduk, miring kanan, telentang, ya, terus apa namanya, kepala diangkat sambil tiduran tuh telentang, kepala diangkat. Kalau udah tahap nggak bisa duduk, maka dia nggak dianjurkan berjamaah. Dia dianjurkan sholatnya sendiri, gitu. Sebab apa? Itu bikin repot banyak orang. Ntar belum yang gotongnya, belum nanti tempatnya, dan yang lain-lainnya. Maka, ya, wasiat Nabi, anjuran Nabi ini, ya, sholat jamaah selagi kita masih bisa berdiri dan duduk, ya, jangan sampai ketinggalan jamaah. Kenapa? Karena Allah akan mengganjar setiap kali kita sholat berjamaah, satu sholat kita berjamaah itu ganjarannya, pahalanya seperti 25 sholat sendirian. Ya, 25 sholat sendirian. Fi ghairil jamaah, ya, di dalam selain jamaah. Kata fi Riyadhus Shalihin, ini hadis termaktub, ya, tercatat, tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi kalau ada yang belum tahu, pasti tahu. Kalau kita ajak jamaah, kenapa harus sholat jamaah? Nah ini, ya, sholat kita diganjar satu orang nih 25. Kalau satu shaf ada 10 orang, maka 10 itu akan dikalikan 25-nya. 10 orang tersebut akan dikalikan 25. Ini akan menjadikan kita sebagai orang yang beruntung. Jadi, ya, kalau kata Imam Ghazali, ada orang yang balik modal, ada orang untung, ada orang rugi. Orang yang balik modal siapa? Nanti ini gambaran di akhirat. Orang yang balik modal adalah orang yang hanya ngerjain wajib-wajibnya saja. Itu kan dapat ganjaran dari Allah, tetap dapat. Tapi dia hanya balik modal. Ya, artinya apa? Nanti ketentuan nikmat yang dapat dari Allah, ya, misalkan dia masuk surga, nanti masuk surganya nggak tinggi-tinggi amat, nggak nikmat-nikmat banget seperti orang yang beruntung, tapi dia tetap selamat, gitu. Ya. Jadi ini adalah orang yang balik modal, adalah orang yang ngerjain wajib-wajibnya saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah wajibnya aja, zakat, ya, semua yang wajib dia kerjain. Lalu yang kedua, orang yang beruntung. Siapa orang beruntung? Orang yang balik modal dia dapat untung. Mereka yang ngerjain wajib dan yang ngerjain sunnah. Ya, ini kayak begini deh, ya, sholat maghrib berjamaah. Kalau kita sholat sendirian wajib, tapi kalau berjamaah kan dapat sunnah. Ya, sendirian dapat 1, berjamaah dapat 25. Yang wajibnya 1, untungnya berapa? 25. Dan itu akan menambahkan pahala kita, ganjaran kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya ibadah sunnah? Akan meninggikan derajat kedudukan kita nanti di akhirat kelak. Ya.
Kalau dapat surga, masuk surga. Surganya yang nikmat lebih daripada yang di bawahnya. Nah, maka dari itu masyarakat rahimahumullah. Dan yang ketiga, orang yang rugi. Yang rugi ini yang nggak ngerjain dua-duanya, nggak ngerjain wajib, nggak ngerjain sunnah. Rugi, ya. Pulang nggak bawa amal, malah rugi, ya. Semua-muanya nggak dapat, ya. Semua-muanya nggak dapat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu 25 darajatan. Kemuliaan, keutamaan salat jamaah atau salat laki-laki sendirian atau salat seseorang sendirian adalah 25 derajat. Wa fadlu salatit tatawu'i fil baiti ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi. Nah, ini hadis ya mencakup dua. Yang pertama jamaah, yang kedua salat sunnahnya. Salat, keutamaan salat jamaah ya atau salat sendirian bedanya adalah 25 derajat. Dan keutamaan salat sunnah di rumah dengan salat sunnah di masjid, ya, maksudnya masjid sini bukan musola nggak masuk, ya. Musola juga masuk, sebab masjid itu besar. Kalau besar, yang kecil pun masuk, gitu, ya. Tapi kalau musola belum tentu masjid, ya. Sebab kecil belum tentu yang besar masuk. Nah, jadi ya keutamaan salat sunnah di rumah dengan salat sunnah di masjid itu seperti keutamaan salat jamaah atau salat munfarid sendirian. Jadi kalau salat wajib sunnahnya berjamaah, ya, di masjid, musholla, di rumah, di kantor, dimanapun berjamaah. Tapi kalau salat sunnah itu dianjurkan di rumah. Jadi sebelum pergi ke masjid musholla, salat sunnah di rumah. Nanti masuk masjid, masuk musholla, tinggal salat wajib berjamaah. Ya. Dibandingkan daripada dia salat di masjid daripada salat sunnahnya, ya. Kenapa keutamaannya? Kalau salat sunnah di rumah dia dapat pahala salat jamaah. Salat jamaah kan 25, ya. Tapi kalau dia salat sunnah di masjid dapatnya 1, begitu, ya. Terus kalau salat sunnah di rumah, misal, ya, ini nanti salat isya, kita dari rumah. Terus apaan yang salat sunnah di rumah? Salat qabliyahnya, ya, atau salat sunnah wudunya di rumah. Nanti masuk masjid, ya, misal masjid, ya, mau salat lagi silakan, ya, selama waktunya masih ada sebelum iqamat, salat lagi. Apa? Salat tahiyatul masjid atau salat-salat yang tidak ada kaitannya dengan waktu, bebas salatnya. Apa? Salat taubat, salat hajat, macam-macam, ya. Ah, jadi begitu, ya. Nah, jadi salat sunnah di rumah lebih diutamakan daripada salat sunnah di masjid. Rawahu Ibnu Sakani an Damratin an abihi Habib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu bi fathin wa fasukunin fadammin. Salat al-fardhi bi fathil fa'i wa shaddil mu'jamati ay tazidu ala salatil munfaridi bi 27 darajatan. Dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, salat jamaah melebihi keutamaannya atau salat sendirian, ya, bi 27 derajat, 27 derajat. Nah, tadi dibilang 25.
sekarang 27 ya. Nanti dikatakan riwayat yang paling banyak adalah 25 ya. Ini riwayat selain 25 ada riwayat 27. Ai martabatan, yaitu tingkatannya. Enggak masalah 25 27. Ya, yang penting ganjarannya lebih daripada sholat sendirian. Rawahu Malikun wa Ahmadun wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Ibnu Umar bin Al-Khattab wa riwayatul aktsari min as-sahabat bi 25 darajatan kama qala al-Azizi. Nah, riwayat yang paling banyak daripada sahabat yaitu dengan riwayat 25 derajat atau 25 salat. Ya. Kama qala al-Azizi, sebagaimana mengatakan Imam Al-Azizi. Kalau pakai pahala, hitung-hitungannya jangan nyari yang sedikit, cari yang banyak. Ya, sebagaimana kalau kita hitung-hitungan nama duit, hitung-hitungan nama duit, jeli, teliti, ya, nggak mau kelewat seperak pun. Begitu juga hitung-hitungan kita sama pahala. Itu namanya orang yang cerdas, mendana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, ya, dia mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah dia kematian. Yang terjadi setelah kematian, nanti kita lihat pahala kita, lihat dosa kita. Itu yang akan kita lihat. Timbangan amal kita dilihat, amalan kita di dunia kita dilihat. Maka dari itu, supaya kita bisa selamat, ya, ambil amalan yang banyak ganjarannya, kerjain amalan yang pahalanya Allah lipat gandakan, ya, biar kita jadi orang konglomerat akhirat. Itu namanya orang cerdas, ya. Nah, jadi masyaallah hadirin rahimakumullah, ya, ini riwayat 25 dan 27. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus salawati indallahi ta'ala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama salat, ya, daripada salat-salat indallahi ta'ala, di sisi Allah, salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Nah, ini kata Nabi nih, ya, urutan salat yang afdal secara berjamaah. Kalau kita lihat kenyataan faktanya, ya, di sekitar kita, salat yang paling banyak jamaahnya maghrib itu, ya. Tapi kita akan lihat apa hadis Nabi mengatakan, ya, afdhalus salawati indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Urutan pertama yang paling afdal dalam berjamaah adalah salat subuh di hari Jumat. Salat subuh di hari Jumat itu urutan pertama yang paling afdal. Rawahu Abu Nu'aim wa Tabrani an Ibnu Umar, fa'aqidul jama'ati ba'dal jum'ati subuhuha thumma subuhu ghairiha. Lalu apa lagi? Ya, setelah subuhnya hari Jumat, lalu subuh selain hari Jumat. Kira-kira ramai gak subuh nih? Ya. Pertama subuh hari Jumat, kedua subuh selain hari Jumat. Itu urutan kedua yang ditekankan untuk kita berjamaah, afdalnya, ya. Lalu summal isya'u, kemudian sholat isya, ya, sholat isya rata-rata dah, ya, tengah-tengah antara banyak dan sedikit. Summal asru, kemudian sholat asar, ya, pernah juga gitu sholat asar, ya, rame. Ya, paling kalau kita lihat ramai kalau ada undangan dong, undangan selamatan, undangan syukuran, ya, habis asar rame-rame deh, ya. Ini dikatakan, ya,
asar ini urutan keempat, ya. Subuh hari Jumat, subuh selain hari Jumat, yang ketiga isya, yang keempat asar. Lalu yang kelima zuhur, thumma zuhur, thumma maghrib, yang keenam maghrib. Maghrib ini paling bawah, paling terakhir dalam keutamaan salat berjamaah. Lalu kenapa yang disebutkan subuh? Ya subuh yang paling susah, paling sulit. Sebab apa? Sebab subuh itu mujahadahnya lebih daripada sholat-sholat yang lain. Apa namanya mujahadah itu? Melawannya, ya, melawan kita punya nafsu, kita punya diri lebih daripada sholat yang lain. Maka yang lebih sulit dijadikan yang pertama, yang lebih afdal. Lalu isya juga sulit, ya. Udah sisa-sisa energi itu, ya. Sekolah kerja dari pagi sampai sore. Maghribnya ini ketolong sama mandi aja udah tuh. Mandi masih seger gitu, ya. Udah nanggung sebelum tidur, sholat udah maghrib. Udah mau isya jam 7, setengah 8. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu lagi kondisinya, ya. Maka yang kedua adalah isya. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang selanjutnya adalah asar. Nah, tadi subuh Jumat, subuh selain Jumat, isya, asar. Asar ini, ya, kalau kita lihat daripada aktivitas kita, lagi rame-ramenya di jalan, ya. Mau mampir nanggung dekat rumah, ya. Mau pulang langsung nanggung, nongkrong dulu, ngopi dulu, banyak alasan asar itu, ya. Macam-macam yang terjadi di antara kita semua, godaannya banyak asar. Summa zuhur, kemudian zuhur, summa maghrib, kemudian maghrib, ya. Jadi urutan yang diurutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, daripada yang usahanya, ya, lebih daripada sholat-sholat yang lain. Wa inna ma fadalu jama'atas subhi fal isya'i li'annaha fihi ma asyakku kata afadil azizi. Ya, sesungguhnya diutamakan jamaah subuh dan isya karena sesungguhnya di dalam dua salat tersebut banyak kesusahan, sebagaimana diberikan faedah oleh Al-Imam Al-Azizi, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa jaga jamaah daripada salat-salat 5 waktu kita, terutama subuh dan isya, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fil jamaati, siapa orang yang salat subuh berjamaah, thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, kana lahu satrun minan nari, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari neraka, wa bari'un minan nar, dilepaskan daripada neraka. Wa qala salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdah 25 darajah. Jadi siapa orang yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, ia akan dilindungi dari neraka, dibebaskan dari neraka. Kira-kira bisa gak nih, ya, bagi kita orang yang nggak ada kerjaan pagi, ya, seharusnya bisa. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir habis salat, lalu berzikir, apapun itu zikirnya, bacaannya banyak, baca Quran boleh, baca salawat boleh, baca subhanallah boleh, istighfar boleh, tahmid boleh, takbir silahkan, baca Quran sejuz, 2 juz silahkan, berzikir kepada Allah, intinya baca kitab, ya, pengajian sampai matahari terbit.
Ya, matahari terbit itu syuruk namanya, ya. Biasa itu daripada habis sholat subuh, ya paling jam 5, sebelum jam 6 itu ya 10 menit atau 5 menit, ya, sebelum jam 6 itu udah mau masuk syuruk. Maksudnya terbit matahari itu bukan terbit semuanya matahari, bukan. Asal cahayanya udah keluar saja, ya, cahayanya udah keluar, udah masuk yang namanya syuruk, terbit matahari. Tapi kalau masih cahayanya saja, ya, para ulama mengatakan tunggu 15 menit lagi, begitu. 15 menit daripada waktu syuruk yang udah ditentukan, ya, di dalam jadwal tambahin 15 menit supaya ada lebihannya, supaya benar-benar matahari itu udah keluar walaupun sedikit, gitu, ya. Nah, maka balasannya Allah akan berikan dia bebas dari api neraka, perlindungan dari api neraka. Itu al-fakir biasanya habis subuh itu duduk zikir, habis sholat selesai baca Yasin, baca Waqiah, baca Al-Muluk, baca Wirdul Latif, baca Ratib, baca Wirdul Sakran, selesai. Salawat 300 atau 100, tutup udah. Bacanya normal, nggak cepat-cepat, gitu. Sambil duduk, ya kalau mau tambahan yang lain silakan, ya. Taruh kopi depannya, gorengan depannya, nggak apa-apa. Asalkan mantap udah duduk, nggak berdiri, gitu, ya. Buat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil ngeteh, ya. Nasi uduk depannya, ya. Anteng udah, gitu. Jangan dalam keadaan lapar, ya. Kalau dalam keadaan lapar emang ribet juga, nah, keadaannya. Masyaallah, hadirin rahimakumullah, ya. Jadi itu daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi orang yang sholat subuh, ya. Tapi kalau kita punya kewajiban kerjaan, sholat subuh selesai minimal zikir habis sholat jangan ditinggal, selebihnya bisa kita atur. Entah itu bacanya di motor, di mobil, ya, sambil jalan. Kalau kita udah biasa, biasanya hafal. Kalau udah hafal, ini mulut gak bakalan bisa diem. Kalau udah jadi rutinitas kita, jadi wirid kita, otomatis mulut kita akan bergerak untuk membaca. Ya, saya biasanya habis subuh baca Yasin, walaupun sambil jalan kerja. Itu akan terjadi bagi orang yang istiqomah menjalankan. Tapi kalau orang yang sekali-kali aja mah belum bisa, masih susah, gitu. Nah, jadi itu daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa qala salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdah 25 derajatan. Dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatnya seseorang di dalam jamaah itu melebihi atas salatnya sendirian dengan 25 derajat. Hadza fil iqamati, ini dalam keadaan iqamah, mukim, enggak kemana-mana, ya, lagi di rumah, ya, enggak ada urusan keluar daripada wilayah. Fa idza sallaha, lalu apabila ia salat, tilka salata bi ardi falatin, ay ardun la ma'a biha wal muradu fi jama'atin fa atamma wudu'ahu wa ruku'ahu wa sujudaha wa sujudaha ay ata bis salasati tammata syuruti wal arkani was sunani balagat salatuhu 50 darajatan. Siapa orang, ya, lalu apabila ia salat di bumi yang enggak ada air, lagi kekeringan, atau dia di wilayah yang tandus, ya, tinggalnya, lalu dia sholat di dalam jamaah dengan air seadanya, ya, tapi cukup buat berwudu, namun dia sempurnakan wudunya dengan air yang cukup tersebut,
lalu ia sempurnakan rukunya, sempurnakan sujudnya, maka sholatnya yang berjamaah di dalam keadaan yang kekurangan air, ya, balasannya bukan lagi 25 tapi 50 derajat. Ya. Kalau gitu biasa aja nih. Kalau air lagi mati, ya, itu sholatnya diundur. Itu gitu tuh. Ya. Air lagi mati, ntar aja deh sholatnya. Padahal air cadangan masih ada, gitu. Ya. Karena biasa di keran, ngandelin keran akhirnya. Ya. Jadi kalau ada orang, ya, sholat dan dia berada di atas tanah, maksudnya di wilayah lama abiha, ya, yang air lagi gak ada di dalam wilayahnya tersebut, dan dia lakukan sholatnya secara berjamaah, tapi tetap wudunya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Artinya wudunya sempurna, semuanya dibasuh, semuanya nggak ketinggalan dengan sunnah-sunnahnya, ruku dan sujudnya dia sempurnain. Maksudnya sholatnya nggak buru-buru, sholatnya kagak ketinggalan, ya, dia sempurna semuanya, maka balasannya 50 derajat bagi orang tersebut. Ya. Kalau kita nggak begitu, ya, asal air mati aja, ya, banyak alasannya. Ya. Entah itu sholatnya yang mundur, ya, na'udzubillah sampai nggak sholat, ya, padahal opsinya banyak. Kalau kita belajar agama, ya, air mati 5 hari misal, tayamum ada. Ya. Kalau kita mau keluar wilayah cari air bisa, kendaraan banyak, macam-macam. Ya. Cuman yang membatasi kita karena ketidaktahuan kita atau kebodohan kita, akhirnya nggak tahu opsi-opsi dalam agama buat ngerjain ibadah, gitu. Yang bikin kita gampang ibadah, ya ilmunya tersebut, ilmu agama tersebut, ya. Gampang kita ngelakuin ibadah, ya. Rawahu Abu Ya'la wal Hakim wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id al-Khudri bi isnadin sahihin wa sirru fi dzalika anna al-jama'ata la tata'akkadu fi haqqil musafiri liwujudil masyaqqati, ya. Nah, dan rahasia di dalam hadis yang tadi, ya, yang telah kita baca, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajatan. Nah, yang ini hadza fil iqamati, ini buat orang yang mukim. Orang yang mukim itu sunnahnya muakkadah, dianjurkan. Kita nih nggak kemana-mana nih, nggak ada urusan di luar, ya, yang nggak pakai namanya perjalanan, ya, itu pahalanya 25 derajat kalau kita sholat jamaah, ya, dan itu ditekankan, ya. Nah, ini, ya, tidak berlaku atau tidak terkait pada orang musafir. Musafir nggak ditekankan buat berjamaah. Kenapa? Liwujudil masyaqqati, karena dia banyak kesusahan. Nggak mungkin dong kalau kita lagi perjalanan nih, ya, tiba-tiba di tengah perjalanan naik mobil di tol, tengah tol dengar azan zuhur misal, kita langsung minggir cari jamaah, cari masjid, cari musola. Nggak mungkin, kecuali kita nunggu rest area ke depan. Setelah kita dapat rest area, kita dapat masjid, apa masih ada jamaah di situ? Kan nggak ada, belum tentu ada, ya. Kalau kita berjalan sendiri, ya, tapi kalau kita berjalan 2, 3 atau lebih, bisa kita bikin jamaah, silahkan. Nah, artinya bagi orang musafir yang perjalanan tidak ditekankan kesunnahan untuk berjamaah. Tapi kalau kita lagi mukim di rumah, gak kemana-mana, keluar ke musala, ke masjid, ditekankan untuk berjamaah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa orang yang menemui jamaah 40 hari, salat jamaah 5 waktu selama 40 hari, ya, maka Allah Subhanahu wa taala catat bagi orang tersebut bara'atan minan nar, ini orang dibebaskan daripada api neraka, wa bara'atan minan nifaq, ini orang dibebaskan daripada sifat kemunafikan, ya, dibebaskan daripada kemunafikan. Salat ini tanha anil fahsya wal munkar. Salat ini mencegah. Tanha, kalimatnya tanha, nahayanha, melarang, mencegah, melarang, mencegah, artinya dijauhin. Bukannya pasti dia kagak ngerjain yang jelek-jelek, bukan. Kita semua nggak tahu, biar kata kita lagi tampilan orang baik, nggak tahu nanti kita ngelakuin apa, bisa jadi yang jelek, yang buruk. Tapi dengan sholat tanha akan dicegah, ya, dicegah anil fahsya, perbuatan buruk, wal munkar, perbuatan munkar, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lakuin terus menerus selama 40 hari, ya, itu semua sifat kemunafikan akan jauh daripada kita punya diri. Apa sifat munafik? Dusta, ya. Dia nggak bakalan yang namanya dusta. Orang yang menjaga sholat jamaah. Khianat, nggak bakalan yang namanya khianat, ya. Jadi itu masyarakat rahimakumullah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Tinggal kalau kita mau laksanain, kuat-kuatin kita punya diri 40 hari, ya, terus menerus dalam keadaan berjamaah. Kalau kita di luar, di lingkungan kita gini, emang berat. Kalau mau kita masuk pesantren, nah, masuk pesantren bareng-bareng, ya, bisa atau ngelakuin. Kita masih di pesantren, ya, itu lebih dari 40, ya. Bahkan selama kita di sana hanya beberapa saja ketinggalan daripada jamaah. Kenapa? Kok bisa tahu? Hanya beberapa saja. Setiap ketinggalan jamaah itu dihukum. Jadi dengan hukuman itu kita ingat, gitu. Ya, jadi dengan hukuman itu kita ingat, kita itu pernah ninggalin jamaah pada waktu ini sekian. Sholatnya sholat ini, hukumannya ini. Ya, waktu itu hukumannya sabatan dengan rotan. Jadi kita ingat, ya. Akhirnya, ya, kita nggak bisa lagi ketinggalan. Sebab didikan kita punya guru-guru di pesantren. Nah, jadi 40 hari, ya, tidak ketinggalan sholat jamaah, bebas dari api neraka dan bebas daripada sifat kemunafikan. Kala Ibnu Hajar fi Fathul Jawad, wallahu a'lam bissawab. Ini semua keutamaan sholat jamaah. Mudah-mudahan kita bisa lakuin dari yang mudah sampai yang sulit. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.